عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی کوئی دعوت کر دے 5 اسٹار ہوٹل میں، مثال کے طور پر تاج ہوٹل میں ہماری دعوت ہو جائے اور خوب بہترین قسم کی ڈشز ہمارے سامنے ہوں، بہترین قسم کا سونے کے لیے وہ کمرے بھی بک ہوں ہمارے لیے، اور خوب اچھے اچھے مشروبات بھی ہم پی رہے ہوں، اور ڈرنکس اور کولڈ ڈرنکس اور سردی کے موسم میں ہاٹ ڈرنکس جو بھی ہو سب لے رہے ہوں، اور خوب وہاں پر انجوائے بھی کر رہے ہوں، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں ایک سوال گھومتا ہے کہ بھیا اگلے نے بلایا کیوں ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل میں اتنی لگژری دعوت دیا کیوں ہے؟ آخر کیوں کر وہ ہم کو بلا رہا ہے اور بلا کر دعوت دے رہا ہے اور طرح طرح کے ڈشز پیش کر رہا ہے؟ کیوں؟ ایک سوال گھومے گا، وہ کھائے گا تو بھی، پیے گا تب بھی، وہ لیٹے گا کسی بہترین صوفے اور گالیچے پر تب بھی ایک سوال گھومے گا کہ ارے بھیا بلایا کیوں ہے؟ اس ہوٹل کی دعوت کیوں ہے؟ اس شاندار عمارت میں میرا آنا کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا کہ بھیا کیوں کھا رہے ہو، کیوں پی رہے ہو، کیوں سو رہے ہو۔ اس 5 اسٹار میں داخلے کے وقت بھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھیا آپ کو کیوں آنا ہوا یہاں، وہ تو بس دعوت نامہ دیکھے گا اور انٹری دے دے گا، اس کے آگے وہ نہیں پوچھے گا۔ انسان خود سے یہ سوال اس کے ذہن و دماغ پر چھایا رہے گا۔ کہیں یہ انسان اگر کوئی نیتا ٹائپ کا ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ ضرور ووٹنگ کے لیے بولا، ووٹنگ کا کوئی معاملہ ہے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے خوش کر رہا ہے۔ اور کہیں ایسا کوئی ہوگا جو کسی اور منفعت یا مقصد کے لیے بلائے گا تو ذہن جائے گا۔ لیکن اگر مسجد کے امام صاحب کسی کو دعوت دے دیں 5 اسٹار ہوٹل کی، تو نہ ان کو سیاست سے کوئی مقصد ہے، نہ یہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، نہ یہ دعوت دے کے کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ بار بار تشویش ہوگی کہ امام صاحب نے بلایا کیوں ہے اور 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا ہے۔ تو یہ سوال گھومے گا، آٹومیٹکلی گھومے گا، لیکن اس کے لیے ذہن و دماغ حاضر ہونا چاہیے، ذہن و دماغ کام کر رہا ہونا چاہیے۔ اگر ذہن و دماغ آف ہے، اس کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اب نہیں رہی ہے، تب تو بالکل نہیں سوال اٹھے گا، جیسے اور لوگ آئے ہیں ہم بھی چلے آئیں۔ کہ اللہ نے اس ہماری سانسوں اور اس دنیا کے خوبصورت ہوٹل میں ہمیں جو بلایا ہے وہ بھی ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد ہے اللہ نے بیان کیا سورہ زاریات کی آیتوں میں کہ انسان اور جنات کو اس دنیا نامی ریسٹورنٹ میں، دنیا نام کے ہوٹل میں نے اس لیے دعوت دی ہے تاکہ وہ وہاں پہنچ کر کھائے پیے سب کچھ کرے، سوئے بھی، شادیاں کرے، پارٹی کرے، انجوائے کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں ایک سوال گھومے کہ کوئی ہے کسی اور کام کے لیے بھی ہمیں بھیجا گیا۔ مثلا سیمینار ہو، کوئی جو ہے اسپیشل لیکچر ہو کسی ہوٹل میں، تو آدمی کھائے پیے اور وہ لیکچر نہ سنے تو یہ دعوت دینے والے کو مطلوب نہیں ہے۔ سیمینار ہو، اس میں شرکت نہ کرے، صرف ہوٹل کا لطف اندوز ہو، یہ بلانے والے کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس کا تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ کھائیے پیجیے اور لیگزریز سے فائدہ اٹھائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لیکچر ہال میں بھی آئیے، وہاں پر سنیے اچھی چیزیں، بری چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کی اولاد کے قدم ہل نہ پائیں گے میدان محشر میں، آدم کی اولاد کے قدم ہل نہ پائیں گے حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے 5 چیزوں کے بارے میں، عن عمرہ، عمر کے بارے میں، کہ جب آپ کو عمر کا حصہ ملا، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، اللہ ہمارے بزرگوں کی عمر دراز کرے، 80 سال، اور کسی کو 20 سال، اور کسی کو 15 سال، اور کوئی بچپن میں ہی دنیا چھوڑ دیتا ہے، پوچھا جائے گا
उम्र में सब कुछ आ गया, जवानी, बुढ़ापा, अधेड़ उम्री, सब कुछ, लेकिन स्पेशल एक सवाल होगा अन शबाबिही, जवानी के ताल्लुक से भी सवाल, कि जवानी के जो दिन हैं एकदम हरकतों बेदारी के दिन होते हैं, एक तूफानी अय्याम होते हैं, इंसान अच्छा से अच्छा बन सकता है, बुरा से बुरा बन सकता है। इसलिए स्पेशली जो है जवानी के ताल्लुक से सवाल, बुजुर्गों ने लिखा है कि जवानी के ताल्लुक से जब सवाल किया जाएगा मैदान महशर में 200 साल लग जाएंगे, इसलिए कि पूरी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम बूस्ट होती है, पूरे पावर में एक व्यक्ति होता है, एक शख्स होता है, वो उस वक्त तूफानी एज में होता है, सब कुछ फौरन फौरन करना चाहता है, फौरन फौरन कर भी डालता है। इसलिए वो जो सवालात होंगे तो बहुत लंबे अरसे तक चले, उसके जवाबात देने में लंबा अरसा लग सकता है। बुजुर्गों ने लिखा है कि 200 साल तक लग सकते हैं। आज हम गौर करें कि क्या हमारी जवानी किस तरह से गुजर रही। बेशतर नौजवानों को देखा जा रहा है कि वो कहीं पर लूडो जूपी पर हैं, कहीं पर कोई गेम पर हैं, कहीं पर कोई चैटिंग में है, कहीं पर कोई और जो है मसरूफियात में है। उन मसरूफियतों को छोड़कर जो असल उनकी मसरूफियत होनी चाहिए, तो पूछा जाएगा जवानी के ताल्लुक से। और बहुत ही खतरनाक ये मरहला होगा जब इंसान से पूछा जाएगा, और कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, जहां अंबिया किराम की जमात होगी, मुरसलीन इज़ाम की जमात होगी, औलियाए सालिहीन की जमात होगी, और वलियों के बड़े बड़े जो है तबके के लोग होंगे, वहां पूछा जाएगा और सब कुछ स्क्रीन पर होगा। इंसान अगर झूठ बोलने लगेगा तो एक तो झूठ बोल नहीं पाएगा, उसके हाथ गवाही देंगे। कुरान इस बात की शहादत देगा, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अर्जुलुहुम व अयदीहिम, हाथ गवाही देने लगे, पैर गवाही देने लगे कि जवानी की हालात में ये मेरे पैर से कहां कहां गया, जवानी की हालात में इसने हाथ से क्या कुछ पकड़ा। तो स्पेशली जो है जवानी के ताल्लुक से सवाल होगा। और फिर सवाल होगा कि मिन ऐना इक्तसबा, कहां से कमाया, हलाल से कमाया, हराम से कमाया, फीमा अनफका, कहां खर्च किया, हलाल पे खर्च किया, हराम पे खर्च किया, व अन इल्मिही, और इल्म के ताल्लुक से सवाल होगा बिमा यामलु बिही, क्या कुछ उस पर अमल किया। आज हर कोई जान रहा है कि नमाज 5 वक्त फर्ज किफाया, फर्ज है, फर्ज आइन है, हर कोई जान रहा है। उसके बावजूद अल्लाह की इस इबादत के खाने में ना आना, और सब कुछ जानने के बावजूद 5 वक्ता नमाज की अदायगी न करना, ये बिल्कुल ऐसा है कि आदमी जो है सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बना हुआ है। इसलिए इसके उसके इल्म के ताल्लुक से सवाल होगा। एक हदीस में है कि सबसे पहले जो है आलिम जहन्नम में जाएंगे, उलमा। तो बाद लोगों ने यही इसकी तशरीह की, जानने वाले। अब वो जानने वाले वो रिवायती तर्ज के जरूरी नहीं है कि एक मदरसे से ही पढ़ के कोई आलिम हुआ हो तो वो उसी से पूछा जाएगा। नहीं, यहां पर मुराद जानने वाले। एक इंसान जान रहा है कि रोजे फर्ज होते हैं, एक इंसान जान रहा है पैसा मेरे पास है तो हज फर्ज है, एक इंसान जान रहा है कि मेरे आसपास गरीब हैं और मेरे भाई भूखे मर रहे हैं, मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है और उसको अल्लाह ने नवाजा है, उसके बावजूद वो खर्च नहीं कर रहा है, तो ये काबिल गिरफ्त है, ये मुआखजे की बात है, अल्लाह पकड़ कर सकता है। और हदीसों में है कि अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करेगा। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कोई इस हाल में सो जाए कि उसका पड़ोसी भूख की वजह से सो नहीं पा रहा है, उसका पड़ोसी भूख की वजह से रात के खाने ना होने की वजह से सो नहीं पा रहा है, और वो शख्स मजे लेकर सो गया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उससे पूछेगा। इसलिए कि जो भी दिया हुआ है हमारा अपनी मेहनत का कुछ नहीं है। मेहनत तो एक मजदूर सुबह से शाम तक कर रहा है, लेकिन दिन भर की दिहाड़ी कितना ले रहा है? 400। एक शख्स वो है जो महज लग्जरी ऑफिस में बैठ के और सिर्फ कलम चला रहा है और करोड़ों में वो खेल रहा है। हाथ तो दोनों के पास सेम है, पैर तो दोनों के पास सेम है, और मेहनत वो ज्यादा कर रहा है जो मजदूर है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से फायदा कौन ज्यादा उठा रहा है? वो जो सिर्फ कलम चला रहा है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی جو باتیں ہیں محض اس پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سے دوست کریں۔